سب سے پہلے آپ کو بتائیں، ایرانی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آج ایران کا دورہ کریں گے، ایران کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کریں گے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقئی نے بتایا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کا تسلسل ہے۔ دورے کا مقصد ایران اور پاکستان کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ اس سے پہلے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے فون پر رابطہ کیا، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار برطانیہ کے سرکاری دورے پر لندن پہنچ گئے ہیں۔ وہ 28 اگست تک برطانیہ میں قیام کریں گے اور برطانوی حکومت کے اعلیٰ حکام اور عالمی اداروں کے سربراہان سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزارت خارجہ کے مطابق پاکستانی ہائی کمشنر طیب عثمان نے ہیتھرو ایئرپورٹ لندن پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا استقبال کیا۔ اسحاق ڈار دورے کے دوران برطانوی وزیر خارجہ ایڈ ملیبینڈ اور وزیر برائے پاکستان اور افغانستان امور اسٹیفن ڈوٹی سے ملاقات کریں گے، جبکہ برطانوی حکومت کے دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں متوقع ہیں۔ اسحاق ڈار انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکریٹری جنرل سے بھی ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں علاقائی بحری سلامتی پر تبادلہ خیال ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار دولت مشترکہ کی سیکریٹری جنرل شرلی ایور بوچوے سے بھی ملاقات کریں گے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ صدر آصف علی زرداری سے پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی نے الوداعی ملاقات کی ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ نواف بن سعید المالکی نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ، بالخصوص سیاسی، اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کے لیے مملکت سعودی عرب کی مستقل حمایت کو سراہتے ہیں۔ سعودی سفیر نے صدر مملکت، حکومت اور پاکستانی عوام سے اظہار تشکر کیا۔ پاکستان آئیڈل کے سپر فائنل میں فیصل آباد کی ہیرا قیصر نے اپنی آواز کا جادو جگاتے ہوئے کامیابی کا تاج اپنے سر سجا لیا۔ ہیرا قیصر کی شاندار کامیابی پر فیصل آباد میں جشن کا سماں ہے۔ سپر فائنل کی لائیو اسکریننگ کے موقع پر ہیرا قیصر کے اعزاز میں خصوصی تقریب سجائی گئی، جس میں معروف گلوکار راحت فتح علی خان، پاکستان آئیڈل کے انتظامیہ، فنکاروں اور شہر کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ حماد احمد کی رپورٹ۔ پاکستان آئیڈل کے سپر فنالے کی لائیو اسکریننگ، فیصل آباد کی بیٹی ہیرا قیصر کی کامیابی کے لمحات اور مداحوں کا جوش، ہر منظر یادگار بن گیا۔ ہیرا قیصر کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا۔ ہیرا قیصر کی کامیابی پر اہل خانہ نے خوشی کا اظہار کیا۔ میرے لیے یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ اتنے زیادہ کنٹیسٹنٹس میں سے کسی ایک نے ونر بننا تھا، اور الحمدللہ میں ونر بنی اس شو کی، تو میں بہت زیادہ خوش ہوں، میں بیان نہیں کر سکتی۔ تقریب میں معروف گلوکار راحت فتح علی خان، علی عباس، ندیم سلامت، مسعود سلامت سمیت فائنل راؤنڈ تک پہنچنے والے گلوکار بھی شریک ہوئے اور ہیرا قیصر کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ پاکستان کے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک بس بارود ہے اور ایک چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے، بس ایک، تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ٹیلنٹ جو ہے وہ نکل کے باہر آیا۔ ہیرا قیصر کو پولیس اسکواڈ کے ہمراہ پروٹوکول میں آبائی علاقے منصور آباد لے جایا گیا۔ اہل علاقہ نے اپنی بیٹی کا والہانہ استقبال کیا اور ڈھول کی تھاپ پر جشن منایا۔ ہیرا قیصر کی آواز نے نہ صرف پاکستان آئیڈل کا ٹائٹل اپنے نام کیا، بلکہ فیصل آباد کا نام بھی ملک بھر میں روشن کر دیا۔ پاکستان آئیڈل جیتنے والی ہیرا قیصر کے شوہر اپنی اہلیہ کی کامیابی پر بے حد خوش ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کو اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے، مولا کا احسان ہے کہ ہم کامیاب ہوئے، اور یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ ہم نے بہت ساری اسٹرگل کی ہے اس کے لیے، تو اللہ نے وہ دین دکھایا جو ہم کافی دیر سے دیکھنا چاہتے تھے، اور انشاءاللہ یہ اس کی کامیابی ان کے بچوں کی کامیابی ہے، اس کے بچوں کا مستقبل ہے، ہمارے بچوں کی زندگی سے اللہ پاک سنوارے گا، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ اس کی کامیابی سے میں اتنا خوش ہوں کہ میں کچھ بول بھی نہیں پا رہا۔ خوشی کے لمحات ایسے ہیں، جیسے وننگ کا سنا ہے تو بس تب سے دل کانپ رہا ہے کہ ہم، کیونکہ یہ ایک سپنا تھا ہمارا کہ شاید ون ہو، اور اللہ پاک نے آج ہمیں ون کروا دیا، تو یہ کامیابی ہمارے دونوں کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور انشاءاللہ ہم
اس کا سفر اچھا کریں گے اور اس کو اور زیادہ سے زیادہ سپورٹ کروں گا کہ جو مقام حاصل کرنا چاہتی ہے اللہ پاک اس کو وہی عطا کرے اور اپنے بچوں کے لیے بہتر سے بہتر خوشیاں عطا کرے. بس آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج دوپہر کے بعد شمال مشرقی بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں کے چند مقامات پر بارش کا امکان ہے. دریائے سندھ میں کالا باغ پر بدستور درمیانی درجے کا سیلاب ہے. چشمہ بیراج، نوسا، گڈو اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کے سیلاب ہیں. فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق ملک کے باقی دریاؤں میں صورتحال معمول پر ہے. تربیلا ڈیم 100% بھرا ہوا ہے. اس سال تربیلا ڈیم 10 اگست کو جبکہ پچھلے سال 21 اگست کو بھرا تھا. منگلا ڈیم 74% بھرا ہوا ہے. گزشتہ برس اسی دن منگلا ڈیم 76% بھرا ہوا تھا. پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع گرمی کی لپیٹ میں ہیں. محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ آئندہ چند روز گرمی کی شدت اسی طرح برقرار رہے گی جبکہ بارش کا بھی کوئی امکان نہیں. تفصیلات بتا رہی ہیں پشاور سے نادیہ صبوحی. جی، پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع گرمی کی لپیٹ میں ہیں. اگر ہم بات کریں پشاور کی تو پشاور میں آج صبح سے ہی دھوپ نکلی ہوئی ہے. دھوپ کی اس قدر شدت ہے کہ گرمی زیادہ محسوس کی جا رہی ہے. حبس بھی ہے. محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ آئندہ چند روز میں پشاور میں بارش کا کوئی امکان نہیں جبکہ جو خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع ہیں وہاں پر بھی بارشیں نہ ہوں گی. اگر ہم بات کریں پشاور کے ٹیمپریچر کی تو پشاور کا کم سے کم درجہ حرارت 26 جبکہ زیادہ سے زیادہ 34 درجہ سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 77% ریکارڈ کیا گیا ہے. اگر بات کریں گزشتہ روز ہونے والی بارشوں کی تو مالم جبہ میں سب سے زیادہ 12 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. اس طرح پاڑا چنار میں 10 ملی میٹر، بنو میں 2 ملی میٹر اور ڈیرہ میں 4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے. جی، لاہور سمیت پنجاب بھر کے اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہو گئیں. 2.5 ماہ سے زائد عرصہ بند رہنے کے بعد تعلیمی ادارے آج دوبارہ کھل گئے ہیں. محکمہ تعلیم کے نوٹیفیکیشن کے مطابق سنگل شفٹ کے اسکول صبح 8 بجے لگیں گے اور چھٹی 1:30 بجے ہوگی جبکہ ڈبل شفٹ والے اسکول صبح 8 بجے سے دوپہر 2 بجے تک کھلے رہیں گے. پھر دوپہر 1 بجے سے شام 5:30 بجے کی شفٹ کی چھٹی ہوگی. لاہور سمیت پنجاب بھر میں موسم گرما کی تعطیلات کے بعد اسکول آج کھل گئے ہیں. مزید تفصیلات بتا رہی ہیں لاہور سے جیو نیوز کی نمائندہ ارم آوان. جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں موسم گرما کی طویل چھٹیوں کے بعد آج دوبارہ سے اسکول کھل گئے ہیں. نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے آج دوبارہ سے کھلے ہیں اور بچے جو ہے اسکولوں میں آنا شروع ہو گئے ہیں. ہمارے ساتھ کچھ طالبات موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں اسکول دوبارہ کھل گئے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے اور ہم اپنے دوستوں سے ملیں گے اور ہماری پڑھائی دوبارہ شروع ہو جائے گی. مجھے بہت خوشی ہوئی تاکہ ہم فرینڈ سے ملیں، ٹیچر سے ملیں، پرنسپل سے ملیں. جی بالکل، آپ نے طالبات کی بات سنی. ان کا کہنا تھا کہ ہم خوش ہیں، اپنے دوستوں سے بھی ملیں گے، ٹیچر سے ملیں گے اور پڑھائی کا جو سلسلہ ہے باقاعدہ شروع کریں گے. اور اسی طرح اسکولوں میں بھی اب جو ہے تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ سے بحال ہو گئی ہیں. اپڈیٹ کریں. میر رضا کی فیملی نے سندھ حکومت کے جوڈیشل کمیشن کے فیصلے سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ وہ اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہیں. میر رضا کی بہن نے اپنے والدین کے ہمراہ ویڈیو بیان میں کہا کہ وہ جوڈیشل کمیشن کی مخالفت کرتے ہیں. آج صبح ہائی کورٹ جائیں گے. انہوں نے JIT کی بات کی تھی. پولیس نے 24 اگست کو اپنی رپورٹ جمع کروانی تھی. رپورٹ ابھی تک باہر نہیں آئی ہے. کیا انہیں پہلے سے پتہ ہے رپورٹ میں کیا ہے؟ پولیس انکوائری نہیں کر رہی. کس بنیاد پر یہ جوڈیشل کمیشن بنایا جا رہا ہے؟ ہم نے 19 اگست کو CM صاحب کو ایک لیٹر لکھا تھا. ان میں ہم نے PM کو بھی CC کروایا تھا جس پہ ہم نے ان سے کچھ سوال کرے تھے. ان سوال کے جواب نہیں ملے گئے ہیں. پلس ہم نے GIT کی بات کری تھی جو لا انفورسمنٹ کی اب تک ناکامیاب رہ چکے ہیں. ابھی تک اگر ان کی طرف سے جواب نہیں ہے تو ہم انہی کے ساتھ واپس پروسیڈنگز کیوں کر رہے ہیں؟ We want more law enforcement and the intel agency to be part of this. We want a GIT and ہمارا موقف یہی ہے کہ ہم کل صبح جائیں گے ہائی کورٹ جائیں گے. ہائی کورٹ میں ہم فائل کریں گے. ہم اس ڈیسیجن کو اپوز کرتے ہیں. راولپنڈی پولیس نے ہنا جاوید قتل کیس میں گرفتار ان کے شوہر فیصل اصغر اور ان کے ملازم کا DNA ٹیسٹ کے لیے نمونے لے لیے ہیں. مرکزی ملزم کے والد کو بھی شامل تفتیش کر کے ان کا بیان ریکارڈ کر لیا. ملزمان سے قتل کی واردات میں استعمال ہونے والی رسی اور تار بھی برآمد کر لی. جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں ہنا جاوید کے شوہر فیصل صغیر اور ان کے ملازم کی پیشی ہوئی. عدالت نے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا.
पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपने मुलाजिम ज़ीशान को कत्ल की वारदात में शामिल होने के लिए पैसे दिए थे। घरेलू मुलाजिम ने कत्ल के दौरान मरकजी मुलजिम फैसल की मुआवनत की। हिना जावेद की फंदा लगी लाश घर के वॉशरूम से बरामद हुई थी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने रावलपिंडी में हिना जावेद के मुबैना कत्ल पर इजहार अफसोस किया है और सोगवाल ख़ानदान से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इस अलमनाक वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात की जाएँ, ज़िम्मेदार अफराद को कैफ़र किरदार तक पहुँचाकर मिसाल कायम की जाए। आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना था कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात नागुज़ीर हैं। खेल के मैदान से खबर यह है कि लीड्स टेस्ट में बड़े मार्जिन से शिकस्त के बाद लंदन की कंडीशंस के पेश नज़र लॉर्ड्स टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम में मुतादिद तब्दीलियों का इम्कान है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से लॉर्ड्स में शुरू होगा। लीड्स की निस्बत लंदन की कंडीशंस मुख्तलिफ और ड्राई हैं, जिसकी वजह से वहाँ टेस्ट मैच के लिए फ्लैट पिच की तवक्को की जा रही है। ज़राए का कहना है कि लीड्स टेस्ट में बड़े मार्जिन से शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट फाइनल 11 में मुताद्दिद तब्दीलियों पर गौर कर रही है। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को आराम दिया जा सकता है, जबकि मैनेजमेंट बाबर आजम की वापसी के लिए भी पुरुमीद है, जो उंगली की इंजरी के बायस पहला टेस्ट नहीं खेल सके थे। बाबर की वापसी की सूरत में अजान उवैस को ड्रॉप किया जाएगा। इसके अलावा ड्राई कंडीशंस की वजह से टीम में 2 स्पिनर्स अली उस्मान और साजिद खान को शामिल किया जा सकता है, जबकि स्पीड की वजह से फास्ट बॉलर उबैद शाह को तरजीह दिए जाने का इम्कान है। गवर्नर हाउस में सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस से खिताब में गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ता अखलाक है। नौजवान नस्ल को सीरत नबी से रोशनास करवाना वक्त की अहम ज़रूरत है। उलमा कराम ने कहा कि मौजूदा दौर के चैलेंजेस का मुकाबला कुरान और सुन्नत की तालीमात से ही किया जा सकता है। राना जावेद की रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध सैयद निहाल हाशमी ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुश्किल वक्त में साबित कदमी, मुखालफत में बर्दाश्त और फतह के बाद माफ़ी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम सबक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तलाफात रखने वालों के साथ भी अदल व इंसाफ का अमली नमूना पेश किया। अगर हम रहमतुल आलमीन से मोहब्बत करते हैं तो हमारे रवैयों में रहम होना चाहिए। अगर हम अदल करने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो हमने अपने मुखालिफिन के साथ भी इंसाफ करना चाहिए। आमतौर पे हमारे माशरे में ये होता है कि हम दूसरों के लिए जज बन जाते हैं, अपने लिए वकील, अपने लिए जिरा करते रहते हैं, दलाइल देते रहते हैं, दूसरों के लिए जजमेंटल बन जाते हैं, फैसला सादिर कर देते हैं। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी ने कहा कि सहाबा कराम ने सुन्नत पर अमल करके दुनिया में इनकलाब बर्पा किया। हमें खुद सुन्नत पर अमल करके नौजवानों के लिए नमूना बनना होगा। हम जब सीरत तय्यबा का मुताला करें या कराएं या उसको पढ़ें या पढ़ाएं तो महज फिक्री एतबार से नहीं, बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत को अपने लिए निशान हिदायत समझकर, अपना जायज़ा लेकर हर कदम पर ये देखें कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत पर किस तरह अमल कर रहे हैं। चेयरमैन रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी डॉक्टर अहमद नदीम ने सिंध की तालीमी इदारों में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। अल्लामा शहनशाह नकवी और अल्लामा रजी जाफर नकवी ने भी नौजवानों की दीनी तरबियत, बर्दाश्त और एहतराम को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। हाजी हनीफ तैयब, कारी उस्मान और पीर अजहर हमदानी ने कहा कि नौजवानों को सीरत मुस्तफ़ा से जोड़ना वक्त की अहम ज़रूरत है और मौजूदा दौर के चैलेंजेस का मुकाबला कुरान और सीरत की तालीमात से ही किया जा सकता है। सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं वरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। रहमतुल्लिल आलमीन या काफ़तन लिन्नास के उन्वान से बर्दाश्त का पैगाम, हम जिसे मानते हैं वो तो सबके लिए है। तहम्मुल मिजाजी लेकर आओ, एहतराम की फ़िज़ा कायम करो,
एक दूसरे को कबूल करो, एक दूसरे का एहतराम करो। कॉन्फ्रेंस के ख़िताम पर मुकर्रीरीन ने इस अज़म का इजहार किया कि नौजवान नस्ल को सीरत तैयबा की तालीमात से रोशनास करा के एक बाकिरदार, बाअसूल और मजबूत माशरे की तश्कील के लिए अमली इक़दामात जारी रखे जाएँ। कैमरामैन जावेद उमरानी के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मालाकंड की तहसील बटखेला के मरकज़ी बाज़ार में गुज़श्ता 10 माह से सीवरेज की ख़राब सूरत हाल के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस बारे में मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुदस्सिर ताहिर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बटखेला के मरकज़ी बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ गुज़श्ता 10 माह से नाली बंद पड़ा है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। नाली की बंदिश के बायस गंदा पानी और गंदगी जमा होने से तापुन फैल रहा है, जबकि बाज़ार आने वाले शहरियों को भी आमदरफ्त में मुश्किलात पेश आ रही है। मकामी शहरियों के मुताबिक मुतअद्दिद बार ज़िला इंतज़ामिया की तवज्जो इस संगीन मसले की जानिब से मबज़ूल कराई गई, ताहम ताहाल कोई मुअस्सर पेशरफ ना हो सकी। शहरियों ने सूबाई हुकूमत और दीगर आला अहकाम से मुतालबा किया है कि नाली की पूरी सफाई और बहाली के लिए अमली इक़दामात उठाया जाए। जी, ज़िला सक्खर में 262 प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल इमारतों को ख़तरनाक करार देकर मुतबादिल इमारतों में मुंतकिल करने की सिफारिश की गई है। यासिर फारूकी की रिपोर्ट। 20 अगस्त को गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल शाह खालिद कॉलोनी में क्लासरूम की छत का पिलस्तर अचानक गिरने से एक उस्तानी समेत 15 बच्चे जख्मी हो गए थे, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करके तिब्बी इमदाद फराहम की गई। हम पढ़ रहे थे, कुछ अचानक से शक लगी थी, सब लोग बाहर चले गए, सबको चोट लगी थी। तो ये बच्चियां पढ़ रही थी, बेचारी तो जख्मी हो गई, तकरीबन 4-5 को तो ज्यादा चोटें लगी थी। शाह खालिद कॉलोनी में ही गवर्नमेंट बॉयज लोअर सेकेंडरी स्कूल की इमारत को भी इंतहाई खस्ता हाल करार दिया जा चुका है, मगर ताहाल मुतबादिल इमारत फराहम नहीं की जा सकी। बच्चे और असातिज़ा खौफ के साए में तालीम और तदरीस का सिलसिला जारी रखने पे मजबूर हैं। हमारा स्कूल बहुत डैमेज है, हमें डर यही होता है कि स्कूल की छत ना गिर जाए। अब हम वालिदैन को मुतमइन करने में लगे हुए सारा दिन, और हमें अपनी जान का खतरा, बच्चों की जान का खतरा। 9 रूम्स हैं, अभी हम 3 क्लासें भी चला रहे हैं, बाकी बंद पड़े हुए, डैमेज है। वो पहले भी वर्क्स एंड सर्विस के एजुकेशन डिपार्टमेंट के इंजीनियर आए थे, इसको डैमेज करा के दे गए हैं। उसके बावजूद जो है ना, कोई अथॉरिटीज एक्शन नहीं ले रही है। महकमा तालीम के अफसरान के मुताबिक शाह खालिद कॉलोनी के दोनों सरकारी स्कूलों समेत जिला सक्खर में 262 प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल इमारतों को खस्ता हाल करार देकर मुतबादिल इमारतों में मुंतकिल करने की सिफारिश की गई है। कैमरामैन उसामा तलत के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, सक्खर। लोअर दीर में इल्म की रोशनी से मुनव्वर करने के लिए फलाही इदारे के ज़ेर एहतमाम टैलेंट स्कॉलरशिप टेस्ट का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िले भर से 400 से ज़ायद तलबा और तालिबात ने शिरकत की। एहसानुल्लाह शाकिर की रिपोर्ट। लोअर दीर में मुस्तहिक तलबा का मैट्रिक के बाद मजीद तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए फलाह इदारे के ज़ेर एहतमाम टैलेंट स्कॉलरशिप टेस्ट का इनेकाद किया गया। जिला भर से 400 से जायद तलबा और तालबात ने टेस्ट में शिरकत की, जिसमें मेरिट की बुनियाद पर 25 तलबा का इंतखाब किया गया है, जिन्हें तालीमी मुआविनत फराहम की जाएगी। मैट्रिक पास तलबा और तालबात जो अपने माशी मुश्किलात की वजह से उनके तालीमी मुश्किलात और उसमें हर्डल्स है, हमने उनके लिए ये स्कॉलरशिप टैलेंट टेस्ट इनका इनेकाद किया है, जिसमें 400 से ज़्यादा तलबा और तलबात ने अप्लाई किया है। इसमें से हम माशी कमज़ोर और काबिल स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे। तलबा और तालबात की मुताबिक स्कॉलरशिप से उन्हें मजीद तालीम हासिल करने का मौका मिलेगा और उन पर तालीम के दरवाजे बंद नहीं होंगे। ये टैलेंट स्कॉलरशिप टेस्ट बहुत अच्छा इकदाम है, खुसूसन उन तलबा और तालबात के लिए जो मैट्रिक पास करने के बाद अपने तालीम जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मुंतजिमीन के मुताबिक स्कॉलरशिप टेस्ट का मकसद बासलाहियत और मुस्तहिक तलबा की हौसला अफजाई, तालीमी मुआविनत और उन्हें आगे बढ़ने की बेहतर मौके फराहम करना है। फलाही तंजीम की जानिब से टेस्ट स्कॉलरशिप के इनेकाद से उन 400 तलबा और तालिबात के लिए तालीम के मौके बढ़ेंगे, जो कि मैट्रिक के बाद अपनी माशी सूरत हाल के बाइस इल्म की प्यास नहीं बुझा सकते। कैमरामैन यासर आजम के साथ एहसानुल्लाह शाकिर, जियो न्यूज़, लोअर दीर। यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदे ने इसराइल के E1 मगरबी किनारे के आबादकारी मंसूबे की मुखालिफत कर दी है। कहा, इसराइली हुकूमत पर जोर देते हैं कि वो E1 मंसूबे का टेंडर वापस ले। E1 समेत मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारियाँ बैनुल अक़वामी कानून के तहत गैर कानूनी हैं।